नमस्कार आजिर आलोचना को स्वागत। आज आमे जीवविज्ञानर गोटे बहुत मजादार आउ गुरुत्वपूर्ण विषय को नहीं कथा हेबा। सेइटा हेला जीव शरीर रे परिवहन आउ संचालन माने ट्रांसपोर्टेशन एंड सर्कुलेशन। आम पाखरे किछि जीवविज्ञानर तथ्य अछि जहा हमकु ए जिनिसटा बुझिबारे सहायता करिवो। आमर लक्ष्य रहिबो केमिति गछलता आउ आम मनिष देहरे जरूरी जिनिसपत्र एपडु सेपडु जांच करे सेटा सरल भाषा रे जानिबा। निश्चित भाबरे आउ देखंतु एई परिवहन संचालन व्यवस्थाटा एते जरूरी जे एहा बिना कोनोसी जीव माने जीवन ही संभव नुहे। एइटा ही तो प्रतिटी कोष को बंचेई रखे ठीक भाबे काम करिबा को सहायता करे। तेबे चलंतु प्रथमे गच्छमानंक कथारु आरंभ करिबा। सेमान तो गोटिए जगारे थांती। सेमाने परिवेशरु खाद्य पानी अम्लजान एसबु नियंती। तेबे माने आलोकश्लेषण रे जो खाद्य तैयारी हुए पत्र रे श्वेतसार सेई श्वेतसार आउ माटीरु चेरकुडु जो पानी आउ खनिज लवण शोषे से सबु गछर बाकी अंश को जाए केमिति। एइठी देखंतु चेरर काम बहुत गुरुत्वपूर्ण। चेरर शेष आड़कु थिबा सरू सरू एमती लोम भली जहाकु मूललोम बा रूट हेयर कहंती सेई गुडाक माटी भितरु पानी आउ सेथिरे मिसिथिबा लवण शोषंती। एइटा मुख्यतः गोटे प्रक्रिया रे हुए जहाकु कहंती पाराश्रुति बा ऑस्मोसिस। पाराश्रुति सेटा कोन माने पानी सबुबेले कम गाढ़िया जागारु जेमिति माटी पानी बेसी गाढ़िया जागाकू जेमिति मूललोम कोष भितरकू आपे आपे चली जाए। किंतु अज्ञा केबे केबे गछकू ओल्टा भी करिबाकू पड़े। धरंतु बाहरे लुण कम अछि भितरे बेसी तथापि ताकू आहुरी लुण दरकार। सेतेबेले से निजर शक्ति माने विपाचन शक्ति बा मेटाबॉलिक एनर्जी खर्च करी लवण शोषे। ताकू कहंती सक्रिय शोषण बा एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अच्छा किंतु मो मनर गोटे प्रश्न आसुछि ए जो पानी शोषी हला सेटा गछर एते उपरकू माने पत्र पर्यंत जाई किमिति एते ऊंचा गछरे। बहुत भलो प्रश्न। एथिपाई गच्छ भितरे एक स्वतंत्र व्यवस्था अछि। गोटे प्रकारर टिश्यू अछि ता ना जाइलेम। एहा भितरे पुणी दुई प्रकारर नळी भଳି जिनिस अछि बाहिका आउ ट्रैकेट। एगुडाक मूलरू पत्र जाए गोटे लंबा अविच्छिन्न पाइपलाइन भଳି संजोग होई रही थाए। पानी एई नळी देही उपरकू जाए। ताहले कोन केवल चेररू जेउ चाप सृष्टि हुए जाको आपण कहिले मूलज चाप सेतिकी कोन बड़ बड़ गछ पई यथेष्ट ना बिल्कुल नुहे। मूलज चाप बहुत कम। छोट गछ पई हुए तो किछि काम दउथुबो किंतु बड़ गछ शह शह फुट उच्चा गछ पई एहा किछि नुहे। सेथि पई गछकू आउ गोटे मुख्य उपाय आपणेबाकू पड़े। सेइटा हेला उत्स्वेदन चाप ट्रांसपिरेशन पुल। एहा एक प्रकार निष्क्रिय शोषण। उत्स्वेदन ए शब्दटा आगुरु सुनिछि। उत्स्वेदन माने कोन आउ एहा केमिति पानी उपरकू जिबारे सहायता करे। उत्स्वेदन माने हेला गछ तार वायवीय अंश मुख्यतः पत्र रे थिबा छोट छोट कणा जहाकू पत्ररंध्र बा स्टोमाटा कहंती सेई बाटे अधिक पानी को बाष्प करी बाहर को छाड़ी दिए। एमिति पानी बाहरी गले कौन हुए जानचंती पत्र भितरे एक शोषण चाप माने गोटे टाण सृष्टि हुए सक्शन प्रेशर। एई टाणटा ही जाइलेम नळी भितरे थिबा पानीर स्तंभ को तळु ऊपर को टाणे जेमती आमे स्ट्रॉ रे जूस टाणु। एहाको उत्स्वेदन स्रोत ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम कुहा जाए। खाली स्टोमाटा नुहे पत्र उपरे थिबा त्वचावरण आउ कांडरे थिबा बातरंध्र देवी किछि पानी बाहरे। आउ एही उत्स्वेदनर आउ गोटे बड़ काम हेला एहा गछर तापमात्रा भी नियंत्रण करे। वाह केते कथा। जल कथा तो बुझिली किंतु आमे आगुरु कहूथिले पत्र रे जो खाद्य तैयारी हुए माने पोषक पदार्थ सेगुड़ा को केमिति गछर अन्य अंश को धरंतु फल को कि चेर को जाए। सिथिपाई आउ गोटे प्रकारर संवाही टिश्यू अछि ता ना हेला फ्लोएम। आलोकश्लेषण रे तैयारी होतुबा श्वेतसार एमिनो एसिड एसबु पदार्थ एई फ्लोएम नळी दे गछर जोटी दरकार सेठिकी जाए जेमिति कि फल मूल मंजी बा जो अंश बढ़ुछि सेठाकू। एहाकू कहंती स्थानांतरण ट्रांसलोकेशन। एटी दुईटा शब्द मने रखिबा दरकार। जोटी खाद्य तैयारी हुए पत्र ताकू कहंती उत्स सोर्स और जोटी से खाद्य व्यवहार हुए बा जमा हुए फल मूल
ତାକୁ କହନ୍ତି ଜମାଭୁକ୍ତ ଅଂଶ ସିଙ୍କ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଏ ଖାଦ୍ୟ କେଉଁ ଦିଗକୁ ଯାଏ? କେବଳ ତଳକୁ? ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମଜା କଥା। ଜଳ ମୁଖ୍ୟତଃ କେବଳ ଉପରକୁ ଯାଏ, ମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋଏମ୍ରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରକୁ, ତଳକୁ, ଏପରିକି ପାଖକୁ ବି ଯାଇପାରେ। ଯୋଉଠି ଦରକାର ସେଠିକି ଯିବ। ତେବେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଶାଳ ଗଛ, ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଏତେ ଉଚ୍ଚା, ସେମାନଙ୍କର ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରକୃତ ରହସ୍ୟ କ'ଣ? ଆମେ ତ କିଛି କଥା କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଥିଓରି ଅଛି କି? ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ବା ଥିଓରି ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା କୈଶିକାକର୍ଷଣ, କ୍ୟାପିଲାରି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ମୂଳଜ ଚାପ, ରୁଟ୍ ପ୍ରେସର। ଆଉ ତୃତୀୟ, ଯାହା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସେଇଟା ହେଲା ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ, କୋହିସନ୍ ଥିଓରି। ଆଚ୍ଛା, ପ୍ରଥମେ ଏଇ କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ବହୁତ ସରୁ କାଚନଳୀ ମାନେ କ୍ୟାପିଲାରି ଟ୍ୟୁବ୍ ନେଇ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇବେ। ଦେଖିବେ ପାଣି ନଳୀ ଭିତରେ ବାହାର ସ୍ତରଠାରୁ କିଛି ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଏଇଟା ହୁଏ ପାଣିର ପୃଷ୍ଠଟାଣ ଆଉ ନଳୀ କାନ୍ଥ ସହ ପାଣିର ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ। ନଳୀ ଯେତେ ସରୁ ହେବ, ପାଣି ସେତେ ବେଶୀ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ଆମ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀଗୁଡ଼ାକ ତ ବହୁତ ସରୁ, ପ୍ରାୟ 0.001 ମିଲିମିଟର ବ୍ୟାସରୁ ବି କମ୍। ତେଣୁ ଏହି କୈଶିକ ଆକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ ପାଣି କିଛି ମିଟର, ହୁଏତ 10 ମିଟର ଯାଏ ଉଠିପାରେ। ତେବେ ଏହା ଛୋଟ ଗଛ ପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚା ଗଛ ପାଇଁ ଏହା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ମୂଳଜ ଚାପ। ଏହାର ଭୂମିକା କେତେ? ଆପଣ ତ କହିଲେ ଏହା ବେଶୀ ନୁହେଁ। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛର କାଣ୍ଡକୁ କାଟିଦେବା, ଦେଖିବା ସେ କଟା ଜାଗାରୁ କିଛି ପାଣି ଭଳି ଜିନିଷ ବାହାରୁଛି। ଏଟା ମୂଳଜ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମାନୋମିଟର ଯନ୍ତ୍ରରେ ମାପି ବି ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଇଛି ବଡ଼ ଗଛ ପାଇଁ ଏ ଚାପ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ମଜା କଥା, ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ସ୍ୱେଦନ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ହୁଏ, ମାନେ ପାଣି ପରିବହନ ଯେତେବେଳେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ମୂଳଜ ଚାପ ଉଲ୍ଟି ସବୁଠୁ କମ୍ ଥାଏ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ପରିବହନରେ ଏହାର ବିଶେଷ କିଛି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ବୁଝିଲି। ତାହେଲେ ରହିଲା ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏଇଟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏହାକୁ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କରୁଛି ସେଇ ଉତ୍ସ୍ୱେଦନ ଯୋଗୁଁ ପତ୍ରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଟାଣ, ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସପିରେସନ୍ ପୁଲ୍। ଏହି ଟାଣ ହିଁ ମୂଳରୁ ପତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଇଲେମ୍ ଭିତରେ ଥିବା ପାଣିର ଏକ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା ବା ସ୍ତମ୍ଭକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ କଲମ୍କୁ ଉପରକୁ ଟାଣୁଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ଏତେ ଟାଣିଲେ ବି ଏ ପାଣି ସ୍ତମ୍ଭଟା ଛିଣ୍ଡି ଯାଉନି କାହିଁକି? ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାର କାରଣ ଦୁଇଟା ବଳ। ହଁ। ପ୍ରଥମତଃ, ପାଣିର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସଂଶକ୍ତି ବଳ, କୋହେସିଭ୍ ଫୋର୍ସ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଥାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ପାଣି ଅଣୁ ଆଉ ଜାଇଲେମ୍ ନଳୀର କାନ୍ଥ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଛି, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ସଂଲଗ୍ନ ବଳ, ଆଡେସିଭ୍ ଫୋର୍ସ। ପାଣି ନଳୀ କାନ୍ଥରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହି ଦୁଇଟା ବଳ ମିଶି ପାଣି ସ୍ତମ୍ଭକୁ ଏକ ଅଖଣ୍ଡ ସୂତା ଭଳି କରି ରଖନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଉପରୁ ଟାଣିଲେ ବି ତାହା ଛିଣ୍ଡେ ନାହିଁ। ତାମରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ କାରଣ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏ ସବୁର ମିଳିତ ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଏତେ ଉପରକୁ ପାଣି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଠରେ ସେଇ ହରଗୌରା ଗଛର ପରୀକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୋଟେ ହରଗୌରା ବଲସମ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, ଗଛକୁ ଚେର ସହ ଉପାଡ଼ି ତାକୁ ଯଦି ନାଲି କାଳି ମିଶା ପାଣିରେ ରଖିଦେବା, କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖାଯିବ ଗଛର କାଣ୍ଡ ଆଉ ପତ୍ରର ଶିରା ପ୍ରଶିରା ସବୁ ନାଲି ଦେଖାଯାଉଛି। ଏକଦମ ଠିକ୍। ଏ ପରୀକ୍ଷା ସିଧା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଚେର ଦ୍ୱାରା ଶୋଷା ଯାଇଥିବା ପାଣି, ଏଠି ରଙ୍ଗ ପାଣି, ଜାଇଲେମ୍ ବାଟ ଦେଇ ହିଁ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଉଦ୍ଭିଦ କଥା ତ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିହେଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ, ମାନେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପରିବହନ କେମିତି ହୁଏ। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉ, ପାଣି ପିଉ, ନିଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନ ନିଉ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମ ଦେହରେ ହର୍ମୋନ୍ ଅଛି, ଆଉ ୟୁରିଆ ଭଳି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବି ଅଛି। ଏସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦରକାର। ଏ କାମ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ଆମ ରକ୍ତ, ବ୍ଲଡ୍। ଆଉ ଏହି ରକ୍ତକୁ ସାରା ଦେହରେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ, ବ୍ଲଡ୍ ସର୍କୁଲେସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ରକ୍ତବାହିନୀ, ବ୍ଲଡ୍ ଭେସଲ୍ସର ଏକ ବିଶାଳ ନେଟୱାର୍କ। ସେଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 3 ପ୍ରକାର ନଳୀ: ଧମନୀ, ଆର୍ଟରି, ଶିରା, ଭେନ୍, ଆଉ ଏ ଦୁଇଟାକୁ ଯୋଡ଼ୁଥିବା ଅତି ସରୁ ରକ୍ତକୋଷିକା କ୍ୟାପିଲାରି।
ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଏସବୁ ରକ୍ତନଳୀକୁ ଯଦି ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, ତାର ମୋଟ ଲମ୍ବ ପ୍ରାୟ 96,000ରୁ 160,000 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ହେବ। ବାପରେ, ଏତେ ଲମ୍ବା! ପୃଥିବୀକୁ କେତେଥର ଗୁଡ଼େଇ ହେବ? ହଁ, ପ୍ରାୟ 2.5 ଥର। ଆଉ ଏ ପୁରା ସିଷ୍ଟମଟାକୁ ଚଳେଇ ରଖିଛି କିଏ ଜାଣନ୍ତି? ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ହାର୍ଟ, ଗୋଟେ ପମ୍ପ ଭଳି କାମ କରେ। ତେବେ ଏ ରକ୍ତ ଯାତ୍ରା କରେ କିପରି? ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ବାହାରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ପୁଣି ଫେରେ କେମିତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ, ସେ ରକ୍ତକୁ ଧମନୀ ଭିତରକୁ ଠେଲିଦିଏ। ଏ ଧମନୀ ଶାଖା ପ୍ରଶାଖା ହୋଇ ସାରା ଦେହର ଅଙ୍ଗପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ଯାଏ। ସେଠି ଏହା ଆହୁରି ସରୁ ହୋଇ ରକ୍ତକୋଷିକାରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହି ସ୍ତରରେ ହିଁ କୋଷ ସହ ଦେବାନେବା ହୁଏ। କୋଷମାନେ ରକ୍ତରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟସାର ନିଅନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରକ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଏବେ ଏଇ ଅମ୍ଳଜାନବିହୀନ ରକ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିରା ଭେନ୍ୟୁଲ୍ସରେ ଏକାଠି ହୁଏ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶି ବଡ଼ ଶିରା ଭେନ୍ସ ତିଆରି କରନ୍ତି, ଆଉ ଏଇ ଶିରା ବାଟ ଦେଇ ରକ୍ତ ପୁଣି ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଫେରିଆସେ। କିନ୍ତୁ ଧମନୀରେ ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ପମ୍ପିଂ ଚାପ ରକ୍ତକୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଶିରାରେ ତ ସେ ଚାପ ବହୁତ କମ୍ ଥିବ। ତାହେଲେ ରକ୍ତ ଉଲ୍ଟା ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଫେରେ କେମିତି, ବିଶେଷ କରି ପାଦ ପାଖରୁ? ହଁ, ଏଥିପାଇଁ କିଛି କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲୁ ବା ଦୌଡ଼ୁ, ଆମ ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇ ଶିରା ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ, ଯାହା ରକ୍ତକୁ ଉପରକୁ ଠେଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଶିରା ଭିତରେ କିଛି କିଛି ଦୂରରେ କପାଟିକା ଭାଲ୍ଭସ୍ ଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଖୋଲେ, ତେଣୁ ରକ୍ତ କେବଳ ଉପରକୁ ଯାଇପାରେ, ତଳାକୁ ଖସିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପୁରା ସଞ୍ଚାଳନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡର ଡକ୍ଟର ୱିଲିୟମ୍ ହାର୍ଭେ ପ୍ରଥମେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ମଣିଷ ଦେହରେ ରକ୍ତ ସବୁବେଳେ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ହିଁ ବୁଲେ, ବାହାରକୁ ଆସେନି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଆବଦ୍ଧ ସଞ୍ଚାଳନ, କ୍ଲୋଜ୍ଡ ସର୍କୁଲେସନ କୁହାଯାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଆମ ପମ୍ପ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ହାର୍ଟ ବିଷୟରେ ଟିକେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଜାଣିବା। ଏହାର ଗଠନ କେମିତି? ଆମ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଆମ ବକ୍ଷ ଗହ୍ୱର, ଥୋରାସିକ୍ କ୍ୟାଭିଟି ଭିତରେ, ଦୁଇଟା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ମଝିରେ ଥାଏ, ଟିକେ ବାମପଟକୁ ଢଳି ରହିଥାଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ ବୟସ୍କ ଲୋକର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଲମ୍ବ ପାଖାପାଖି 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଓସାର 9 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ଆଉ ଓଜନ ପ୍ରାୟ 250ରୁ 300 ଗ୍ରାମ ଭିତରେ ହୁଏ। ରଙ୍ଗଟା ଟିକେ ମାଟିଆ ଲାଲ, ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି କୋଠରୀ ବା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, 4 ଚେମ୍ବର୍ସ ଥାଏ। ଉପର ଦୁଇଟା ଛୋଟ କୋଠରୀକୁ ଅଳିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡାହାଣ ଅଳିନ୍ଦ, ଗୋଟେ ବାମ ଅଳିନ୍ଦ, ଆଉ ତଳ ଦୁଇଟା ବଡ଼ କୋଠରୀକୁ ନିଳୟ କହନ୍ତି, ଗୋଟେ ଡାହାଣ ନିଳୟ, ଗୋଟେ ବାମ ନିଳୟ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ କେଉଁ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ସହ କେଉଁ ରକ୍ତନଳୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥାଏ? କେଉଁଠୁ ରକ୍ତ ଆସେ ଓ କୁଆଡ଼େ ଯାଏ? ଏଇଟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଡାହାଣ ପଟ ଅମ୍ଳଜାନବିହୀନ ରକ୍ତ ନେଇ କାମ କରେ, ଆଉ ବାମ ପଟ ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ। ତେବେ ସାରା ଶରୀରରୁ ଅମ୍ଳଜାନବିହୀନ ରକ୍ତ ଦୁଇଟା ବଡ଼ ମହାଶିରା ସୁପିରିୟର ଆଣ୍ଡ ଇନଫିରିୟର ଭେନା କାଭା ଦେଇ ଆସି ଡାହାଣ ଅଳିନ୍ଦରେ ପହଞ୍ଚେ। ଡାହାଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଏ ରକ୍ତ ଡାହାଣ ନିଳୟକୁ ଯାଏ। ଡାହାଣ ନିଳୟରୁ ଏହା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ପଲ୍ମୋନାରୀ ଆର୍ଟେରୀ ଦେଇ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯାଏ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଶିରା ଦେଇ ବାମ ଅଳିନ୍ଦକୁ ଆସେ। ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଏହା ବାମ ନିଳୟକୁ ଯାଏ, ଆଉ ବାମ ନିଳୟରୁ ଏହି ଶୁଦ୍ଧ ରକ୍ତ ମହାଧମନୀ ଏଅର୍ଟା ଦେଇ ସାରା ଶରୀରକୁ ପମ୍ପ ହୁଏ। ଏ ପ୍ରକୋଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଭିତରେ ରକ୍ତ ଯେମିତି ଠିକ୍ ଦିଗରେ ଯାଏ, ଓଲଟା ନ ଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ? ହଁ, ସେଥିପାଇଁ ତ କପାଟିକା ଅଛି। ଡାହାଣ ଅଳିନ୍ଦା ଆଉ ଡାହାଣ ନିଳୟ ମଝିରେ ଯେଉଁ କପାଟିକା ଅଛି, ତାର 3ଟା ପାଖୁଡ଼ା, ତେଣୁ ତାକୁ 3 ପାଖୁଡ଼ା ବିଶିଷ୍ଟ କପାଟିକା ବା ଟ୍ରାଇକସ୍ପିଡ୍ ଭାଲ୍ଭ କହନ୍ତି। ସେହିପରି ବାମ ଅଳିନ୍ଦା ଆଉ ବାମ ନିଳୟ ମଝିରେ 2ଟା ପାଖୁଡ଼ା, ଯେବା କପାଟିକା ବା ବାଇକସ୍ପିଡ୍ ବା ମିଟ୍ରାଲ ଭାଲ୍ଭ ଅଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଦୁଇଟି ଯାକ ନିଳୟରୁ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଧମନୀ ବାହାରିଛି, ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଧମନୀ ଓ ମହାଧମନୀ, ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁରେ ବି ଅଧା ଜହ୍ନ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିବା କପାଟିକା ଅଛି, ଯାହାକୁ ଅର୍ଦ୍ଧଚନ୍ଦ୍ରାକୃତି କପାଟିକା ବା ସେମିଲୁନାର ଭାଲ୍ଭସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏ ସବୁ କପାଟିକାର କାମ ହେଲା ରକ୍ତକୁ କେବଳ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦେବା, ପଛକୁ ଫେରିବାକୁ ନ ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ, ବାମ ନିଳୟର କାନ୍ଥଟା, ୱାଲ୍ଟା, ଡାହାଣ ନିଳୟର କାନ୍ଥଟାରୁ ବହୁତ ବେଶୀ ମୋଟା। କାହିଁକି କହିଲେ? କାରଣ ତାକୁ ବୋଧେ ବେଶୀ ଜୋରରେ ପମ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼େ?
ସାରା ଶରୀରକୁ ରକ୍ତ ପଠାଇବା ପାଇଁ? ଏକଦମ ଠିକ୍। ଡାହାଣ ନିଳୟ ତ କେବଳ ପାଖରେ ଥିବା ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ରକ୍ତ ପଠାଏ, କିନ୍ତୁ ବାମ ନିଳୟକୁ ସାରା ଶରୀରକୁ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ତାର ମାଂସପେଶୀ ବେଶୀ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ଏହି ମାଂସପେଶୀ ବିଷୟରେ କିଛି କହୁଥିଲେ, ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି। ହଁ, ଏହାକୁ ହୃତ୍ପେଶୀ କହନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏହା ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ବିନା କୌଣସି ବିଶ୍ରାମରେ ଅନବରତ ସଙ୍କୁଚିତ ଆଉ ଶିଥିଳ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ଏହି ଯେଉଁ ଲୟବଦ୍ଧ ସଙ୍କୋଚନ ଶିଥିଳନ, ଏହାକୁ ହିଁ ଆମେ ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ କହୁ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବୟସ୍କ ଲୋକ ବିଶ୍ରାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାର ହୃତ୍ସ୍ପନ୍ଦନ ହାର ମିନିଟକୁ ପ୍ରାୟ 72 ଥର ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ହୃତ୍ପେଶୀ ନିଜେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ବି ତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର। ସେଇଟା ତାକୁ କିଏ ଦିଏ? ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ହୃଦ୍ଧମନୀ ଆଉ ହୃତ୍ଶିରା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ମଣିଷର ଯେଉଁ 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ, ତାର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରୁ କ'ଣ ଅଲଗା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି 4 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଥିବାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଫାଇଦା ହେଲା ଆମ ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ ଯାହା ବାମ ପଟେ ଥାଏ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ବିହୀନ ରକ୍ତ ଯାହା ଡାହାଣ ପଟେ ଥାଏ କେବେ ବି ମିଶି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଫଳରେ ଆମ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକୁ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମିଳିପାରେ। ଏହା ଆମ ଭଳି ଉନ୍ନତ ଜୀବ ମାନେ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଆଉ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, କାରଣ ଆମର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ବେଶୀ। ଏହାଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଶରୀରର କୌଣସି ଅଙ୍ଗକୁ ରକ୍ତ ଥରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସେ ରକ୍ତକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଭିତର ଦେଇ 2 ଥର ଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଥରେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଡାହାଣ ପଟ ଦେଇ, ଆଉ ଥରେ ସାରା ଶରୀରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାମ ପଟ ଦେଇ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ। ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ କହନ୍ତି। ହଁ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଏହା ଭିନ୍ନ? ହଁ, କିଛିଟା ଭିନ୍ନ। ଯେମିତି ମାଛ କଥା ନିଅନ୍ତୁ, ତାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ମାତ୍ର 2ଟା ପ୍ରକୋଷ୍ଠ, ଗୋଟିଏ ଅଳିନ୍ଦ, ଗୋଟିଏ ନିଳୟ। ରକ୍ତ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରୁ ଥରେ ବାହାରି ଗିଲ୍ସକୁ ଯାଏ, ସେଠି ଅମ୍ଳଜାନ ନିଏ ଆଉ ସେଇଠୁ ସିଧା ସାରା ଶରୀରକୁ ଯାଏ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଫେରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଏକକ ସଞ୍ଚାଳନା। ସେହିପରି ବେଙ୍ଗ ଭଳି ଉଭୟଚର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ 3 ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ, 2ଟା ଅଳିନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିଳୟ। ତେଣୁ ସେହି ଗୋଟିଏ ନିଳୟ ଭିତରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଥିବା ରକ୍ତ ବାମ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଆସିଥିବା ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ନଥିବା ରକ୍ତ ଡାହାଣ ଅଳିନ୍ଦରୁ ଆସିଥିବା କିଛିଟା ମିଶିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମ ଭଳି ଏତେ ସକ୍ରିୟ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକତା ବି କମ୍, ତେଣୁ ଏହି ମିଶ୍ରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚଳିଯାଏ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଯାହା ଆମେ ବହୁତ ଶୁଣୁ, ରକ୍ତଚାପ। ଡାକ୍ତରମାନେ କହନ୍ତି 120/80। ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ହଁ, ରକ୍ତଚାପ। ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଜୋରରେ ସଙ୍କୁଚିତ ହୁଏ ଆଉ ରକ୍ତକୁ ଧମନୀ ଭିତରକୁ ପମ୍ପ କରେ, ସେତେବେଳେ ଧମନୀ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଯେଉଁ ଚାପ ପଡ଼େ, ତାହା ହେଉଛି ଉପରଚାପ ବା ସିଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ପାଇଁ ଏହା ସାଧାରଣତଃ 120 ମିଲିମିଟର ପାରଦସ୍ତମ୍ଭ ବା mmHg। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ସଙ୍କୋଚନ ପରେ ଶିଥିଳ ହୁଏ, ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଙ୍କୋଚନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଧମନୀରେ ଚାପ କମିଯାଏ କିନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏନି। ସେହି ସମୟର ସର୍ବନିମ୍ନ ଚାପକୁ କୁହନ୍ତି ତଳଚାପ ବା ଡାୟାଷ୍ଟୋଲିକ୍ ଚାପ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ 80 mmHg। ତେଣୁ ସାଧାରଣ ରକ୍ତଚାପକୁ 120-80 mmHg କୁହାଯାଏ। ଏହାକୁ ମାପିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତା ନାଁ ସ୍ଫିଗ୍ମୋମାନୋମିଟର। ଆଉ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ବା ହାଇପରଟେନସନ୍ କ'ଣ? ଏହା ଏତେ ବିପଦଜନକ କାହିଁକି? ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ, ଧନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବା ଖରାପ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯୋଗୁଁ ଧମନୀଗୁଡ଼ିକ ସରୁ ହୋଇଯାଏ ବା ଟାଣ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ସମାନ ପରିମାଣର ରକ୍ତ ପଠାଇବା ପାଇଁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଜୋର ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ଫଳରେ ଧମନୀ କାନ୍ଥ ଉପରେ ଚାପ ବଢ଼ିଯାଏ। ଏହାକୁ ହିଁ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ କୁହନ୍ତି। ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ କାରଣ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପାଇପ୍ରେ ଯଦି ବେଶୀ ଚାପ ଦେବେ, ତାହା ଫାଟିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ। ସେମିତି ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଯୋଗୁଁ ଧମନୀ ଫାଟିଯାଇପାରେ। ମସ୍ତିଷ୍କରେ ହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍, ହୃତ୍ପିଣ୍ଡରେ ହେଲେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବାପ୍ରେ! ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟକୁ ଆସିବା। ଆମର କେଉଁଠି କଟିଗଲେ ବା ଖଣ୍ଡିଆ ହେଲେ ରକ୍ତ ବାହାରେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ସେଇଟା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ, ବ୍ଲଡ୍ କ୍ଲଟିଂ। ଏଇଟା କେମିତି ହୁଏ? ହଁ, ଏହା ଆମ ଶରୀରର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ଏହା ନଥାନ୍ତା,
ତେବେ ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତରୁ ବି ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ଏହା ଗୋଟେ ଜଟିଳ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯେଉଁଥିରେ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଜାଗା କ୍ଷତ ହୁଏ, ସେଠାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଟିସ୍ୟୁ ଆଉ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ କଣିକା, ଯାହାକୁ ଅଣୁଚକ୍ରିକା ପ୍ଲେଟଲେଟ୍ସ କୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ବାୟୁ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏମାନେ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରନ୍ତି। ଏହା ପୁଣି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ ଆୟନ୍ C++ ଆଉ କିଛି ଏନ୍ଜାଇମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ରକ୍ତ ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଥ୍ରମ୍ବିନ୍କୁ ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ରେ ପରିଣତ କରେ। ବାପରେ, କେତେ ନା! ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ? ଏହି ଥ୍ରମ୍ବିନ୍ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରିଗର। ଏହା ପ୍ଲାଜମାରେ ଥିବା ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ପାଣିରେ ମିଶି ରହିଥାଏ। ତା ନାଁ ଫାଇବ୍ରିନୋଜେନ୍। ତାକୁ ଗୋଟେ ଅଦ୍ରମଣୀୟ ସୂତା ଭଳି ଜିନିଷରେ ବଦଳେଇ ଦିଏ। ସେଇଟା ହେଲା ଫାଇବ୍ରିନ୍। ଏଇ ଫାଇବ୍ରିନ୍ ସୂତାଗୁଡ଼ାକ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ଜାଲି ଭଳି ବୁଣି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଇ ଜାଲି ଭିତରେ ରକ୍ତକଣିକା, ଅଣୁଚକ୍ରିକା ସବୁ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ଅଟକି ଯାଆନ୍ତି। ଫଳରେ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡୁଳା ବା କ୍ଲଟ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହା କ୍ଷତ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଏ ଆଉ ରକ୍ତ ବାହାରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଇଟା ଶୁଖିଯାଏ। ବାଃ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା! କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାରେ ମାନେ କ୍ଷତ ନ ହେଲେ ଆମ ରକ୍ତନଳୀ ଭିତରେ ରକ୍ତ କାହିଁକି ଜମାଟ ବାନ୍ଧେ ନାହିଁ? ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ତ ରକ୍ତରେ ଅଛି। ହଁ, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପାଇଁ ସେଇ ଥ୍ରମ୍ବୋପ୍ଲାଷ୍ଟିନ୍ ଦରକାର, ଯାହା କେବଳ କ୍ଷତ ହେଲେ ହିଁ ତିଆରି ହୁଏ। ଏହାଛଡ଼ା ଆମ ରକ୍ତରେ ହିପାରିନ୍ ନାମକ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଯାହାର କାମ ହେଲା ରକ୍ତକୁ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବାକୁ ନ ଦେବା। ଏହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତିଜମାଟକାରୀ, ଆଣ୍ଟିକୋଆଗୁଲେଣ୍ଟ। ସେହିପରି ଜୋକ ଲାଳରେ ହିରୁଡିନ୍ ଥାଏ, ତାର ବି ସେଇ କାମ। ଆଉ ଲାବରେଟୋରୀରେ ରକ୍ତକୁ ନ ଜମେଇବା ପାଇଁ ସୋଡିୟମ୍ ବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଅକ୍ସେଲେଟ୍ ଭଳି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ବୁଝିଲି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଏକ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ, ରକ୍ତ ବର୍ଗ, ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍। ଏ, ବି, ଓ, AB ଏସବୁ କ'ଣ? ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ହଁ, ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ରକ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବର୍ଗ ଥାଏ, ଆଉ କାହାକୁ ରକ୍ତ ଦେବା ବା ନେବା ବେଳେ ଏହି ବର୍ଗ ମିଳିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏହି ରକ୍ତବର୍ଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆନ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାର୍ଲ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେନର ପ୍ରଥମେ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ 1930ରେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ବି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ଆମ ଲୋହିତ ରକ୍ତକଣିକାର ବାହ୍ୟ ଆବରଣରେ A ଆଉ B ନାମକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଇପାରେ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ସେହିପରି ଆମ ରକ୍ତ ପ୍ଲାଜମାରେ A, ଯାହା ଆଣ୍ଟି-B, ଆଉ B, ଯାହା ଆଣ୍ଟି-A ନାମକ ଆଉ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୋଟିନ୍ ଥାଇପାରେ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଆଣ୍ଟିବଡି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିବଡି କେବଳ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍କୁ ହିଁ ଚିହ୍ନିପାରେ ଆଉ ତା ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ଏହି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଆଉ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ରକ୍ତବର୍ଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ। ହଁ, ମୁଖ୍ୟତଃ 4ଟି ବର୍ଗ ଅଛି, A, B, AB ଆଉ O। ଏ ବର୍ଗ, ଯାହା ଲୋହିତ କଣିକାରେ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ A ଥାଏ ଆଉ ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି B ଥାଏ। B ବର୍ଗ, ଯାହାର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ B ଥାଏ ଆଉ ପ୍ଲାଜମାରେ ଆଣ୍ଟିବଡି A ଥାଏ। AB ବର୍ଗ, ଯାହାର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ A ଆଉ B ଦୁଇଟା ଯାକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜମାରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବଡି A କି B ନଥାଏ। O ବର୍ଗ, ଯାହାର ଲୋହିତ କଣିକାରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ A କି B ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାଜମାରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଣ୍ଟିବଡି A ଆଉ B ଥାଏ। ତାହେଲେ କିଏ କାହାକୁ ରକ୍ତ ଦେଇପାରିବ? କେମିତି ଜଣାପଡ଼େ? ସେ ସର୍ବଜନୀ ଦାତା, ସର୍ବଜନୀ ଗ୍ରହୀତା କଥାଟା କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିୟମ ହେଲା, ଯାହା ପ୍ଲାଜମାରେ ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି, ସେହି ଆଣ୍ଟିବଡି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥିବା ରକ୍ତ ତାକୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ନହେଲେ ରକ୍ତକଣିକାଗୁଡ଼ିକ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯିବ। ତେଣୁ ଏ ବର୍ଗର ଲୋକ A ଆଉ ABକୁ ଦେଇପାରିବେ, B ବର୍ଗର ଲୋକ B ଆଉ ABକୁ ଦେଇପାରିବେ। AB ବର୍ଗ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ଲାଜମାରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିବଡି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରୁ ମାନେ A, B, AB, O ରକ୍ତ ନେଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ସର୍ବଜନଗ୍ରାହୀ ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ରେସିପିଏଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ ABକୁ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ O ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କର ଲୋହିତ କଣିକାରେ କୌଣସି ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ହେଲେ ସର୍ବଜନ ଦାତା ବା ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡୋନର। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେବଳ O ବର୍ଗରୁ ହିଁ ରକ୍ତ ନେଇପାରିବେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ଲାଜମାରେ A ଆଉ B ଦୁଇଟା ଯାକ ଆଣ୍ଟିବଡି ଅଛି। ବୁଝିଲି।
ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, RH ଫ୍ୟାକ୍ଟର ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ସେଇଟା କ'ଣ? ହଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟେଇନର ପରେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେବଳ A ଆଉ B ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ନୁହେଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ବି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଲୋହିତ କଣିକାରେ ଅଛି। ଏହା ପ୍ରଥମେ ପାତିମାଙ୍କଡଠାରେ ମିଳିଥିଲା, ତେଣୁ ତା ନାଁ ଦିଆଗଲା RH ଆଣ୍ଟିଜେନ୍। ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଏହି RH ଆଣ୍ଟିଜେନ୍ ଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ RH ପଜିଟିଭ, RH ପ୍ଲସ୍ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ RH ନେଗେଟିଭ, RH ମାଇନସ୍ କୁହାଯାଏ। ଏହା ବି ରକ୍ତ ଦେବାନେବା ବେଳେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଜଣେ RH ମାଇନସ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଯଦି ଭୁଲରେ RH ପ୍ଲସ୍ ରକ୍ତ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ RH ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣ୍ଟିବଡି ତିଆରି ହୋଇଯିବ, ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଣି RH ପ୍ଲସ୍ ରକ୍ତ ମିଳିଲେ ଗୁରୁତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା, ଏପରିକି ମୃତ୍ୟୁ ବି ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ରକ୍ତ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ABO ବର୍ଗ ସହିତ RH ବର୍ଗ ପଜିଟିଭ ନା ନେଗେଟିଭ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବାଃ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଲେ। କେମିତି ଉଦ୍ଭିଦ ଭିତରେ ଜାଇଲେମ୍ ଆଉ ଫ୍ଲୋଏମ୍ କାମ କରୁଛି, କେମିତି ଉତ୍ସ୍ୱେଦନା ଆଉ ସଂଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ ମିଶି ପାଣିକୁ ଏତେ ଉପରକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ କେମିତି ଅକ୍ଲାନ୍ତ ଭାବେ କାମ କରୁଛି, ଧମନୀ ଶିରାର ଜାଲ, ଦ୍ୱୈତ ସଞ୍ଚାଳନ, ରକ୍ତଚାପ, ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିବା ଭଳି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଆଉ ଶେଷରେ ABO ଆଉ RH ରକ୍ତବର୍ଗ। ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ ଏସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେତେ ଜଟିଳ ଭାବରେ ପରସ୍ପର ସହ ସମନ୍ୱିତ ହୋଇ କାମ କରୁଛି, ସେଇଟା ଭାବିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଗୋଟେ ଅଣୁସ୍ତରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୁରା ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଚାଲିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ମନକୁ ଆସୁଛି। ଆଜିକାଲି ପରିବେଶ ବଦଳୁଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ଚାପ ବଢ଼ୁଛି। ଏହି ଯେଉଁ ଜଟିଳ ପରିବହନ ପ୍ରଣାଳୀଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ କେତେ ଦୂର ନିଜକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବେ? ଏମାନଙ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିବା ଆହୁରି କେତେ ଯେ ଅନାବିଷ୍କୃତ ରହସ୍ୟ ବା ନିୟାମକ ପ୍ରଣାଳୀ ଥାଇପାରେ, ଯାହା ଆମେ ଏବେ ବି ଜାଣିନୁ। ଏହି ଚିନ୍ତନୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଆଜିର ଏହି ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନାରେ ଆମ ସହ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଲୋଚନା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ।